اور سب سے پہلے بات یوم عالمی خواتین کی۔ آج دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ ہر سال عالمی یوم خواتین منانے کا مقصد خواتین کو جینے، آگے بڑھنے اور انسانیت کی خدمت کے لیے محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر کی خواتین کی طرح ہندوستان کی خواتین نے بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں مثالی کارکردگی سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ٹویٹ کرتے ہوئے ہندوستان اور ملک کی تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین سماج کی بنیاد اور خاندان کو ترغیب دینے والی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایسا مستقبل بنانا چاہیے جس میں ہم ہر خاتون اور بیٹی کو برابر کا موقع دے سکیں۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹویٹ کر خواتین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ہم اپنی ناری شکتی کو سلام کرتے ہیں۔ ہمیں خواتین کو بااختیار بنانے کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے کئی فیصلے کرنے پر فخر ہے۔ ہر ہندوستانی کو مختلف شعبوں میں خواتین کی شاندار کامیابیوں پر فخر ہے۔ جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا، پھر ہے فضول دیکھنا قد آسمان کا۔ اورنگ آباد کی ایک خاتون رحیم النساء بیگم پر یہ شعر صادق آتا ہے، جنہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تقریباً 80-90 سال پہلے نہ صرف حیدرآباد کا رخ کیا بلکہ انہی کی کاوشوں کی بدولت معظم جاہی مارکیٹ میں گرلز ہاسٹل قائم ہوا۔ دیکھیے عالمی یوم خواتین کے موقع پر ناخواندہ خاتون کے عزم اور حوصلے کی داستان۔ کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن ماں اگر ٹھان لے تو کئی نسلوں کے لیے دنیا بھی جنت نشاں بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے سنگلاخ اور پرقطر راہوں کو سر کرنے کا جنون چاہیے۔ کچھ ایسا ہی جنون آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے اورنگ آباد کی ایک خانہ دار خاتون رحیم النساء بیگم میں اس وقت دیکھنے کو ملا جب ان کی بیٹیوں کے آگے کی تعلیم محض اس لیے رک گئی کیونکہ اس دور میں اورنگ آباد شہر میں کالج کا کوئی نظم نہیں تھا۔ رحیم النساء بیگم کی 4 بیٹیوں نے میٹرک پاس کر لیا اور جب وہ گھر پر بیٹھ گئیں تو ممتا کی ماری ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور سیدھا حیدرآباد کا رخ کیا۔ وہاں لڑکیوں کو عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ تو مل گیا، لیکن پھر مسئلہ تھا رہائش کا۔ ایک ماں کی کاوشیں اس انداز میں رنگ لائی کہ یہاں کے نظام تک رسائی کی راہ ہموار ہوئی اور معظم جاہی مارکیٹ میں اولین گرلز ہاسٹل کا قیام عمل میں آیا۔ رحیم النساء بیگم کی 7ویں بیٹی قمر النساء بیگم، جن کی عمر اب تقریباً 85 سال ہے، انہوں نے ان یادوں کو کچھ اس طرح تازہ کیا۔ تعلیم حیدرآباد میں لے کے گئے، وہاں بورڈنگ کھلوائے اور وہاں رہ کے آگے 6 سال ہم نے پڑھے۔ یہ 4 بہنوں سے بورڈنگ کھلا۔ زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اچھا نہیں سمجھتے تھے لوگ۔ لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے کو برا سمجھتے تھے، پڑھنا لکھنا تو بات کی بات۔ رحیم النساء بیگم کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تمام بیٹیاں عثمانیہ یونیورسٹی سے نہ صرف پوسٹ گریجویٹ ہوئیں بلکہ شعبہ تعلیم میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہی۔ 8 بیٹیوں کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے رحیم النساء بیگم نے کیا کچھ جتن نہیں کیے ہوں گے، وہ بھی ان حالات میں جب ان کے شوہر عبدالرزاق میٹرک کامیاب تھے اور شعبہ تعلیم میں ٹیکنیکل انسپکٹر کی حیثیت سے ملازم تھے۔ معمولی تنخواہ اور پورے افراد خاندان کی گزر بسر کوئی آسان بات نہیں تھی۔ انگریزی میڈیم سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے نہ ان کے پاس پیسوں کا ذریعہ تھا، نہ ان کے ایسے حالات تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے گھر میں یہ بچیوں کی پوری تعلیم کے لیے خوب دن رات محنت کرے اور پورے بہنوں کو
पोस्ट ग्रेजुएट बना है। जमाने में भी किराया बहुत था, देने को पैसे नहीं रहते थे तो टाका खरीद दिए थे। खुद कमरुन्निसा बेगम ने बहैसियत टीचर मुलाजिमत शुरू की और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पूना के ओहदे पर वजीफे पर सुबुकदोश हुई। कमरुन्निसा बेगम को शायरा वहीदा नसीम की हमजमात होने का शर्फ भी हासिल रहा। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के शोबे उर्दू की सदर डॉक्टर शरफुल निहार ने कमरुन्निसा बेगम के साथ काफी वक्त गुजारा। इनका कहना है आज की तारीख में इस खानदान में आपको 40 से ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिल जाएंगे और ये मुमकिन हुआ एक माँ की तड़प के सबब। उन्होंने हमको यही बताया कि हम इस फिक्र में गलता रहते थे कि हम कौन सा ऐसा कारहाय नुमाया अंजाम दे जिसमें हमारे वालिदैन का सर ऊंचा हो। तो बहरहाल ये जो तज़हीक आमेज़ सलूक उनकी वालदा के साथ किया जाता था, उससे उनको एक सबक हासिल हुआ कि लड़का लड़की के फ़र्क को किस तरह से दूर किया जाए, और उस पर इन तमाम बहनों ने मुसम्मम इरादा किया कि एक तालीम ही एक ऐसा हथियार है, कि एक तालीमी जेवर ऐसा है जो हमको क्या कहते हैं किसी काबिल समाज में बना सकता है। जो कि आज बहुत बड़ा स्कूल हो गया और काफ़ी बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते, तकरीबन 500 बच्चे तालीम हासिल करते। कमरुन्निसा बेगम के मुताबिक उनकी वालिदा हमेशा कहती थी कि मैं अपनी बेटियों को इतना पढ़ाऊंगी कि लोग अदब से उनके सामने खड़े होंगे, और होनहार बेटियों ने भी माँ के ख्वाबों में कुछ इस तरह रंग भरा कि तमाम बहनें शोबे तालीम में आला ओहदों पर फायज हुई। 8 बहनों में अब सिर्फ 2 बहनें बाकायदे हयात हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। ख़वातीन को हर शोबे में किसी भी महाज पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने के मौके फराहम करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे माशरे की तकमील कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार अमरावती की मारूफ समाजी कारकुन हिना नवेद ने किया। यौम ख़वातीन के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए हिना नवेद ने कहा कि तालीम में निस्वा पर जोर देना वक्त की जरूरत है। वाज़ेह है कि हिना नवेद गुज़िश्ता 15 सालों से मुस्लिम ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में आगे लाने के लिए काम कर रही हैं। साथ ही वो गरीब और ज़रूरतमंद मुस्लिम बच्चों को ज़ाती खर्च से मेयारी तालीम देने के लिए कोचिंग सेंटर्स भी चलाती हैं। हम कुछ न कुछ अच्छा कर सकते, कुछ पॉजिटिव कर सकते। जो कुदरत हमेशा चाहती है कि हम कुछ करें, बच्चे संभालने में और घर संभालने में नहीं बिता सकते, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है और हमें वो करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए बहुत कुछ हर औरत कुछ न कुछ कर सकती है। बाहर लोगों की मदद करके करे, देश चला के करे, आप करिए तो सही, आप समझिए तो सही आपको क्या अच्छा लगता है। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में नांदेड़ में जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे के दौरान मुक़र्रिरीन ने कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को जो हुकूक दिए हैं उनके बारे में मालूमात दी गई। इसी तरह आज़ादी निस्वा के उन्वान पर ख़वातीन के साथ हो रही ज़्यादतियों और जिनसी इस्तेहसाल के मामलात पर भी तशवीश जाहिर की गई। मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दी की आड़ में मोदी हुकूमत की जानिब से जो तलाक़ सलासा पर पाबंदी लगाने के लिए तीसरी मरतबा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इस ऑर्डिनेंस की भी शदीद अल्फाज में इस मौके पर मजम्मत की गई। ख़वातीन पर एक प्रोग्राम रखा है और उसमें ख़वातीन को हम ये बता रहे हैं कि इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है। ये मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दी का ढोंग रचा रही है ये हुकूमत। मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमदर्दी नहीं है, बल्कि मुस्लिम ख़वातीन पर ये जुल्म है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हुकूमत ज़बरदस्ती से वो ऑर्डिनेंस ला रही है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से वाबस्ता फनकारों के फनपारों की तशहीर और प्रमोशन के लिए मुंबई में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी आर्ट नुमाइश का इनेकाद अमल में आया है। दाऊदी बोहरा फ़िरक़े के रेडियंट आर्ट्स के तहत नुमाइश का इफ्तिताह मारूफ आर्ट हिस्टोरियन फिरोजा गोदरेज के जरिए अमल में लाया गया। दुनिया भर में फैले दाऊदी बोहरा समाज के आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए मुंबई के बदरी महल एग्जीबिशन हॉल में 5 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इनेकाद अमल में आया है। आर्ट एग्जीबिशन में रूट्स एंड विंग्स उन्वान के तहत आर्ट के फनपारों की नुमाइश की जा रही है। नुमाइश में 50 से ज्यादा आर्टिस्टों के फनपारों को आवेजा किया गया है। इनमें बेशतर आर्टिस्ट बैरून मुमालिक से ताल्लुक रखते हैं। दाऊदी बोहरा फिरके के आर्टिस्टों की पेंटिंग और दीगर फनपारे दाऊदी बोहरा फिरके की जड़ों का इजहार करते हैं। इनमें अरबी खत्ताती भी अहम मकाम की हामिल है।
ہماری کمیونٹی میں بہت ٹیلنٹ ہے، جیسا کہ آپ یہ پینٹنگز کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم کمیونٹی آرٹسٹ کو اپنا جو ہیریٹیج ہے، رچ ہیریٹیج ہے، وہ کلچرل ہیریٹیج ہو، انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہو، وہ ہیریٹیج کو پروموٹ کرتا ہے اور سب کے ساتھ یہ ہیریٹیج کو شیئر کرنے کی امید رکھتا ہے. تو یہ پرپس ہوا پلیٹ فارم کا. ہم ایک کمیونٹی میں ہمارے ویلیوز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور یہ ویلیوز ہم کو سب کے ساتھ مل کر ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے سٹی کو، ہمارے دیش کو آگے لے جاتا ہے. تو یہ تھیم دیا تھا آرٹسٹ کو اور بہت آرٹسٹ نے جدے جدے الگ الگ انداز میں اپنے انداز میں یہ تھیم کو بنانے کی تصویر کرنے کی کوشش کی ہے. داؤدی سماج کے آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ممبئی میں اس طرح کی یہ دوسری نمائش ہے جہاں آرٹ سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کر کے داؤدی بوہرا کمیونٹی کی کاوشوں کو قابل تعریف بتایا. Al-Jamiat Safia has taught us this Arabic calligraphy, and we are here to share the concept given this year for this exhibition, Radiant Arts exhibition, was roots and wings. So what we are trying to convey is our roots belong to Al-Jamiat Safia, because whatever we have learned from Al-Jamiat Safia. So those are our roots, and now and Al-Jamiat Safia has given us wings to explore the opportunities and expand our horizons in Arabic calligraphy. So that is what we are doing here, and we are representing our work in this beautiful art exhibition. Dar es Salaam سے آیا ہے، یمن سے آیا ہے، ایران سے آیا ہے. تو بہت خوبصورت کام ان لوگ نے بھیجا ہے نیچر کے اوپر. ایبسٹریکٹ آرٹ بھی ہے، بہت اچھا ہے. تھوڑا کیلیگرافی ہے جو عربی اسکرپٹ میں قرآن کا ورسز ہے، جو پروفٹ کا نام ہے وہ ایگٹ کا اوپر کیا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. فل کنسنٹریشن سے آرٹسٹ ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں. داؤدی بوہرا سماج کے افراد کی مختلف صلاحیتوں کے فروغ کے لیے کمیونٹی کی لیڈرشپ خاص توجہ دیتی ہے. اس ایگزیبیشن کا مقصد داؤدی بوہرا سماج کے افراد کے فن پاروں کے فروغ کے علاوہ اسے کاروبار سے بھی جوڑنا ہے. ممبئی سے نیوز 18 اردو کے لیے محی الدین کی رپورٹ. امراوتی کے تکشیلہ کالج میں معذوروں کی خدمت عنوان کے تحت ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس تقریب میں ضلع بھر کے معذوروں نے شرکت کی جہاں انہیں حکومت کی جانب سے معذوروں کے لیے چلائی جا رہی اسکیموں کی معلومات دی گئی. اس موقع پر رکن پارلیمنٹ آنند سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران موجود رہے. اس تقریب میں نابینا مرد و خواتین معذوروں کو اسمارٹ فون بھی تقسیم کیے گئے. 8वी ते MA पर्यंत आमच्या सरांकडे शिकत आहे. म्हणजे त्यांचा जो पेमेंट आहे मॅडम आणि सरांचा तो पेमेंट सगळं आमच्या याच्यामध्ये घालवतात आणि ज्या वस्तू आम्हाला सरांनी अवेलेबल करून दिल्या आहेत त्या वस्तूचा आम्ही जे स्टिक आहे त्या स्टिकचा आम्ही चांगल्या प्रकारे उपयोग घेऊ आणि जो मोबाईल आहे त्या मोबाईलचा आम्हाला जे पुढच्या भविष्यामध्ये काय होते आणि कुठली माहिती आम्हाला त्याच्यावर मिळू शकते. मुमरा में नौ तामीर कब्रिस्तान को लेकर कई एतराज़ात व शक व शुबहात मिलने पर महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन ने यहाँ का दौरा किया और यूडी के जरिए मंजूर शुदा कब्रिस्तान की मुंतकली और नौ तामीर कब्रिस्तान पर उठने वाले सवालात का जायजा लिया. उन्होंने नए कब्रिस्तान की कब्रों में पानी आने की शिकायत के अलावा पुराने कब्रिस्तान का भी दौरा किया और मुताल्लिक़ा अफसरान से इस सिलसिले में रिपोर्ट कमीशन में जमा कराने का हुक्म दिया. इस मौके पर अक़लियती चेयरमैन हाजी अरफात ने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र यहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल और उर्दू भवन होना लाजमी है, जिसके लिए कमीशन रियासती सरकार से बात करेगा और ये काम जल्द शुरू करवाया जाएगा. देखना था कि कब्रिस्तान जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि कब्रिस्तान में 3 फीट पे 4 फीट पे पानी आ जा रहा है, दिक्कतें है, बॉडी गल नहीं सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लेंट्स थी. वो मैंने देखी कि हमारा जो एक कब्रिस्तान है जो 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, वहाँ पे अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, वो भी आज विजिट किया. फिर लोगों का कहना था कि जो कब्रिस्तान हमको देना चाहते थे कॉरपोरेशन के द्वारे वो कब्रिस्तान हमको नहीं देते हुए थोड़ा आगे ले लिए. तो ये सारी चीज़ों को मैं आज देखने के बाद बिल्कुल मैं आयुक्त से कल बात करूँगा. उनको मैंने पूरे नक्शा, रोड, डिज़ाइनिंग सारी मैंने अधिकारी को कहा कि वो सारी चीज़ें मुझे ला के दीजिए. लगता है कि नहीं, वाकई में शहर की आबादी को देखते हुए
और एक बड़ा कब्रिस्तान हमको चाहिए जो देने वाले थे, वो भी हम सरकार से कहकर दिलवाने का काम करने का ये हजारा पाशे के आयोग के माध्यम से मैं सिफारिश करूंगा। दूसरी चीज आज खास तौर पर एक हमारे तंबोली समाज के लोगों ने आज मुझे यहाँ पे बात की कि इतना बड़ा मुस्लिम शहर है, आबादी है, उर्दू भवन नहीं है, यहाँ उर्दू भवन होना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। जल्द से जल्द आयोग के माध्यम से सरकार के पास सिफारिश करके लाने का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुंब्रा से खबर है, एक तरफ जहां हर काम के लिए आधार कार्ड तलब किया जाता है, वहीं दूसरी जानिब आधार कार्ड बनवाने के लिए महीनों बाद तक इसकी असली कॉपी के आने का इंतजार करना पड़ता है। आखिर ऑनलाइन प्रिंट निकालकर इसी से काम चला लिया जाता है। ऐसे में भिवंडी के अजय नगर इलाके में कचड़ों के ढेर से सैकड़ों की तादाद में आधार कार्ड की असली कॉपियां मिलने से बेचैनी फैल गई। बताया जाता है कि दो नौजवान जब यहां कचरा फेंकने गए तो इन्हें आधार कार्ड नजर आया। जब इन्होंने मजीद तलाश किया तो 350 से 400 के करीब आधार कार्ड वहां फेंका हुआ था, जिस पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। मकामी पुलिस ने इन तमाम आधार कार्ड की कॉपियों को जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।